ठीक है डलियाल साहब, साडी बेनती आ भरावो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया कि असीं किसान लीडरां नाल गल करना चाहुंदे आ और मसलियां दा हल करन नूं तैयार आ। ये उन्हां दा बयान आया। जे असीं गलबात दा सद्दा ना कबूलीए फिर वो कहणगे भी ये मंगा मनाउण नहीं आए, पंजाब हरियाणा नहीं सातों पाईदा, पर देश के दूजे हिस्सियां विच साडी गल गलत जाऊगी। जे असीं तुसीं कहंदे हो भी ठीक है असीं भी गलबात करन नूं तैयार आ, मीटिंग च की निकलदा, हाँ निकलदी आ के ना निकलदी आ। ओ जे ना निकलदी आ ते फिर दिल्ली जाण दा राह खुलिया हैगा वा, फिर दिल्ली नूं जावांगे। और दसो बावा खड़िया करके भी गलबात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साडे भी इधर भी अगले बन्ने नौजवानों फिर दोहरे तेरे ਜਿਹੜੇ नौजवान काले पैंदे आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। जे शामा तक चिट्ठी आ जाती आ, सद्दा आ जाता ते फौजा खलोणगियां, जो कुछ मीटिंग चो निकलूगा आके थोड़े नाल वादा करते हैं फिर दिल्ली वालों। पर मीटिंग च आ जड़ी शैलिंग हुई आ, मैं तुहानू ठोक के कहना डलेवाल साहब यकीन दिवाउंदे आ, उठ के बाहर आवांगे भी करतूत थोड़ी चंगी नहीं सी हैगी। गल करनी आ ते कंजरखाना बंद करो, ठीक है। असी अपने बंदे सामने हुए तो जड़े मेरे सामने खलोते आ वीर जथे, ये सारे अगले बने चले जाओ, उत्थे जाके खड़ो, अपने नौजवानों नाल संवाद करो। सानू कल्ले कल्ले वीर नूं नौजवान नाल गल करनी चाहिए भी आ साडा फैसला। फिर असी हुण दसो भी सरकार नूं कहिए गल करन नूं तैयार है कि ना कहिए। ठीक है भराओ, फिर आ सारे झंडे ला के बार्डरां ते चले जाओ, ठीक है। डल्लेवाल साहब को थोड़े नाल गल कर लेंगे। देखो दोस्तों गल है मंडेर साहब ने बहुत डिटेल दे विच सारी गल दसती है। मैं एक गल ये तुहाडे ध्यान च जरूर लियाउणी चाहुंदा, मेरी हथ जोड़ के बेनती है कि मीडिया दे नाल किसी तरह का बिहेवियर गलत करना ठीक नहीं है। क्यों तुसीं अंदाजा लाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट गल तुहाडे नाल साझी। हुण बई साडी बेनती आ भरावो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया कि असीं किसान लीडरां नाल गल करना चाहुंदे आ और मसलियां दा हल करन नूं तैयार आ। ये उन्हां दा बयान आया। जे असीं गलबात दा सद्दा ना कबूलीए फिर वो कहणगे भी ये मंगा मनाउण नहीं आए, पंजाब हरियाणा नहीं सातों पाईदा, पर देश के दूजे हिस्सियां विच साडी गल गलत जाऊगी। जे असीं तुसीं कहंदे हो भी ठीक है असीं भी गलबात करन नूं तैयार आ, मीटिंग च की निकलदा, हाँ निकलदी आ के ना निकलदी आ। ओ जे ना निकलदी आ ते फिर दिल्ली जाण दा राह खुलिया हैगा वा, फिर दिल्ली नूं जावांगे। और दसो बावा खड़िया करके भी गलबात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साडे भी इधर भी अगले बन्ने नौजवानों फिर दोहरे तेरे ਜਿਹੜੇ नौजवान काले पैंदे आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ।
ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀਰ ਜਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਚਾਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਕਬੂਲੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪਾਈਦਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਵਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਫਿਰ ਦੋਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ? ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀਰ ਜਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਚਾਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਕਬੂਲੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪਾਈਦਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਵਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਫਿਰ ਦੋਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ? ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀਰ ਜਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਚਾਰੀ ਪਈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਕਬੂਲੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪਾਈਦਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਵਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਫਿਰ ਦੋਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ? ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ
ਕਿੰਨਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀਰ ਜਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਚਾਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਕਬੂਲੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪਾਈਦਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਵਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਫਿਰ ਦੋਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ? ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀਰ ਜਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਚਾਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਕਬੂਲੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪਾਈਦਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ
ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ